салому аён ба ком бинандаҳои азизу арҷманди шабакаи телевизионии варзиш ба ҷамоати деҳоти чорбоғи ноҳияи варзоб хуш омадед. ин ҷо мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бахшида ба иди байналмилалии наврӯз барои дарёфти ҷоми варзоб баргузор шуд. сароғоз пирони рӯзгор дида чун рамз ва нишон аз паҳлавонӣ ин суннати аҷдодии тоҷикон ба бинандаҳо шӯру шавқ ва ҳаяҷоне ҳам бахшиданд ва аз сӯи дастандаркорони мусобиқот клуби варзишии Собон ки баргузоркунандаи асосии мусобиқот буд тӯҳфаҳои таъсиснамуда тақдим карда шуд. ҳамин тариқ гузориши мо аз ҷараёни рақобати варзишгарони вазнашон то 60 килограмм оғоз мегардад. дӯстони азиз, ёдовар мешавам ки аксаран паҳлавононе ки дар ин рақобатҳо ҳунарнамоӣ мекунанд, яъне чеҳраҳои нав ҳастанд, падидаҳои наврӯзта ҳастанд ва аз онҳо мо умедворем. ҷуфти якум дар вазни то 60 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд. дӯстони азиз, аз сабаби оне ки теъдоди иштирокчиён дар ин мусобиқа хеле зиёд буданд ва мо низ гулчине аз рақобатҳоро манзури шумо хоҳем кард. дар ибтидо дар вазни 60 килограмм хотиррасон мекунам ки бо либосҳои сафед аст. варзишгар аз худи ноҳияи варзоб идибеки амиршоҳ ва ҳарифи ӯ бошад гиёев рустам ҳаст бо либосҳои кабуд. умедвор ҳастем ки он усул ва бандҳои фохири гӯштини миллии тоҷикиро дар миёни ин паҳлавонон бубинем, чун аксаран паҳлавононе ба ин марҳила роҳ ёфтанд ки онҳо аз лиҳози доштани суръати баланди бо ҳамдигар даромехтан, марҳилаҳои қапиданро иҷро кардан аз худ дарак дода буданд ва тибқи иттилои масъулини мусобиқа, яъне паҳлавонони беҳтарин ҷамъ омаданд дар ин ҷо, ҳам аз ноҳияҳои тобеи марказ, ҳам аз шаҳри душанбе ва ҳамчунин паҳлавонони худи ноҳияи варзоб. довари марказ ҷамшед қурбонов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, дар ин лаҳза ба варзишгар гиёев рустам бо сабаби камкориаш огоҳӣ дод. ҳамин тариқ ӯ дар суръати анҷом пазируфтани вақти асосии хувозмоӣ, яъне ӯ дар ин рақобат бозанда хоҳад шуд. вале рақобат идома дорад. мо аз наврасони умедбахш, падидаҳои наврӯзта, яъне орзуманди партобҳои ҷаззобу дидании гӯштини миллӣ гӯштингирӣ ҳастем, чун дар сирати ин варзишгарон паҳлавонӣ нуҳуфта аст ва онҳо бо шӯру шавқ даст ба гиребони ҳам мезананд ва бо як шавқи зиёд гӯштингирӣ мекунанд. ва ёдовар бошам, дӯстони азиз, ки дар баргузории ин мусобиқа клуби варзишии Сомон бо роҳбарии раҷабалӣ турсунзода саҳми назараш гузоштанд. ҳамчунин соҳибкорони ноҳияи варзоб барои ташкилу баргузории ин мусобиқаи ноҳиявӣ саҳим буданд ва сатҳи баргузории мусобиқот низ мувофиқи тартибот ва низомномаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор гардид. яъне қабл аз баргузории мусобиқа дастандарткорон яъне вазнкашӣ карда ва баъдан суръатмаҷлиси мушаххасро тартиб доданд ва баргузории рақобатҳо тибқи суръатмаҷлис ҳаст. имрӯз ҳам фазои ҷамоати деҳоти чорбоғ фазои идона ҳаст. дӯстони азиз, чун дар остонаи таҷлили баргузории ҷашни байналмилалии наврӯз бубинед ки чӣ гуна ҳаводорон
با شور و شوق و با هیجان دستگیری میکنند پهلوانان رو واقعا این گونه یعنی با همایی مردم رو فقط در عرفه برگزاری نوروزی عالم شمول میتونیم مشاهده کنیم که برای تماشای هنری پهلوانان از گوشه و کنار تاجیکستان صاحب استقلال تاجیکستان بیشتاسا به مکان برگزاری مسابقات تشریف میارند و هنر ورزشگران را تماشا تا این جای رقابت دوستان عزیز چون به نظر میرسد کسی از پهلوانان آن هنرهای پرتابی اصول فنون جذاب و دیدنی را استفاده نکرد و دقیقه آخر ثانیه های پایانی وقتی اساسی است. در همین لحظه ها اکنون تماشا کنیم یک موقعیت خوب داشت برای از قسمت پشت حریف گرفته و بعدا پرتاب کرد. وقت به انجام میرسد دوستان عزیز بنابر سبب که اون ورزشگری که با لباس‌های کبود بود یعنی رستم کیویف با سبب هم آگاهی داشتن و هم یک بدن به حریفش دادن او از دور رقابت ها حذف شد. همین طریق ایدیبک امیرشاه و مرحله بعدی داخل جفت نوبتی دوستان عزیز یادآور میشم که اصحاب شریف بیکوف با لباس‌های سفید است. حریف او باشد تاج‌الدین شیرزادی تاج‌الدین با لباس‌های کبود. هر دو پهلوانان از ناحیه ورزاب هستند و پدیده های نورسته از لحاظ داشتن استعداد خوبتر اینجا شهرت شهباز و همچنین اسباب پهلوانانی هستند که نسبت به دیگر حریفانشان استعدادی خوبتر دارند. به همین ترتیب رقابت ادامه دارد دوستان عزیز. و با دو پهلوی که اینجا اسباب داشت غالبیت به دست آورد. مخلصان ببینند در آینه نیگو راحت برند. خواهش میکنیم سر لباس محیط حسن نظر زوده پیلو شهری ورزاب ظریف زوده امید شهر شنبه. نوارهای تدریجی را هم مشاهده کردیم دوستان عزیز و چنان که به نظر رسید واقعا هنر اصحاب شایسته بود. جفتی سیومه که در وزن تا 60 کیلوگرم با بالای تتمی برآمدند و همکنون هنرنمایی میکنند برای شما معرفی خواهم کرد با لباس‌های سفید. بلال نظرف است با لباس‌های کبود باشد امید ظریف زاده. طبق یعنی صورت مجلس این مرحله یکم رقابت ها است. تعداد اشتراکچیان در وزن 60 کیلوگرم نسبت به وزن های سنگین تر خیلی زیادتر بود. دوستان عزیز نبردهای جالب از خفا است. با این خاطر شما خسته نباشید. این مداوا خیلی مداوای خوب است. امروز بخلو و اینجا با بلال یک پهلو دادند با یک روش خوب حرکت و با همین طریق
Билол Назаров пеш саф ҳаст. ҳамонтар ки медонем дар тибқи низомномаи нав ба варзишгаре ки ду маротиба паҳлӯ партоб мекунад ҳарифро имкон дорад то ғолибияти соф қабл аз анҷоми вақти асосӣ ба даст биёрад. паҳлавонони азиз онҳои зебо нишон диҳед. инҷо ҳаллук аз масофаи дур мехоҳад иҷро кунад, вале як зидди ҳамла ва партоби бисёр ҷаззобу диданӣ. бубинед ки бар муқобили партоби ҳариф бо як ҳаракати ҷаззобу диданӣ Билол Назаров ин аз ноҳияи Варзоб аст. ҳарифаш Умед Зарифзода аз шаҳри Душанберо агарчи як маротиба ба ин тариқ паҳлӯ гирифт, вале баъдан бо як партоби зебои ҳалол ба марҳилаи баъдии рақобатҳо роҳ хаҳад гирифт. ҷуфти навбатӣ дӯстони азиз ёдовар мешавам ки дар вазни 60 килограмм ҳаст. бо либосҳои сафед Зоирҷон Зарипов аз шаҳри Душанбе бо либосҳои кабуд бошад. Аюбҷон Нуриддинов аз ноҳияи Варзоб дар даври аввали рақобатҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдии рақобатҳо талош мекунанд. ин Зоирҷон Зарипов бо либосҳои сафед ёдовар мешавам ки ҳунарнамоӣ мекунад. либосҳои кабуд бошад. Аюбҷон Нуриддинов бо адои эҳтиром гузоштан нисбат ба ҳамдигар варзишгарон ба рақобат мепардозанд. аз ҳаракоти маъмулӣ ва он техникаи маъмулӣ ба ҳариф наздик шудан ба назар мерасад ки Аюбҷон ҳунари хубтар нишон медиҳад. вале инҷо дар ҳамон лаҳзаи наздик шудан худи Зоирҷон Зарипов буд ки як партоб кард ва бадан гирифт. бадан низ имтиёзи агарчи кӯчак ҳам бошад, вале дар таносуби ғолибият метавонад нақш бозӣ кунад. яъне дар сурати анҷом пазируфтан бо ҳамин як бадан ин варзишгар метавонад ғолибият ба даст биёрад. бори дигар кӯшиш мекунад. мавқеят аз камарбанди ҳариф бисёр ба маврид ва ҳамон ҳалуки маъмулӣ аз берун. аз берун мехоҳад ҳалукро иҷро кунад. агарчи муваффақ нашуд, вале вақтро бар суди хеш сипарӣ мекунад. дар байни рақобатҳо ягон мусиқӣ ягон дукор агар бошад бисёр хуб мешуд. аст дутор навоз боз ҳамон самти қисмати камари ҳариф аз самти пушт бубинед чӣ гуна меҷӯяд мавқеят ва ҳамон ҳалукҳои маъмулӣ ҳам аз дохил ба самти муқобил фишор додани ҳариф ва ҳам ба самти пеш партоб намуданро майли иҷро кардан дорад. Зоирҷон оне ки бо либосҳои сафед аст, агарчи дар ин ҷо низ бадан гирифт, ҳарифро аз пой даровард. амалкардаш хубтар ҳаст нисбат ба ҳарифаш. довари марказ ишора мекунад ки бояд либосҳои вижаи варзишӣ ҷобаҷо гузошта шаванд ва рақобат идома меёбад. паҳлавонон ё чеҳраҳои навруста, падидаҳои умедбахшро дар гӯштини миллӣ мебинем. ва гӯштини миллӣ ки яъне сарчашмаи гӯем дигар варзишҳои ҷаҳонӣ ба шумор меравад. яъне яке аз варзишҳое ки ибтидо мегузорад паҳлӯи дигар. ҳамин тариқ паҳлӯ барои бадан баҳогузорӣ мекунад довари марказ. агарчи ба паҳлӯ хеле наздикӣ дошт, вале
دو بدن دارد. زویرجان همین طریق زویرجان با دو بدن پیشصفی رو اختیار کرد. اگرچه از لحظه های اول همون سبک گرفتن خود ایوب جان نیز بسیار خوب بود، ولی ورزشگری که بیشتر تمرین کرده است، خوبتر آمادگی گرفته است به این رقابت و بدن سیوم هم در اینجا با زویرجان ظریفوف. همین طریق بدن ها امروز زیاد شدند، یعنی موافق نظامنامه گشتین ملی ورزشگری رو که اگر از پای افتاند و کدام حالتی که نباشد، یعنی بجز از قسمت شکم در بسیار حالت ها بدن بها گذاری می شود. یعنی بدن امتیازی یعنی ورزشگر رو، برتری ورزشگر رو برای ما یعنی مشخص می کند. و دقیقه آخری وقتی اساسی رقابت است در رقابت زویرجان ظریفوف، این پهلوان شهر دوشنبه، و ایوب جان نوریدینوف در دور اول. این بار هم بدن 4 مرتبه با امتیاز بدن. زویرجان توانست که از خود درک بدهد، از لحاظ داشتن قامت بلندتر نسبت به حریف فرق میکند و از لحاظی که اصول را با سرعتتر اجرا میکند، از همین لحاظ نیز فرق میکند و این عمل کرد چیزی نبود. در لحظه پایانی که از سوی ایوب جان یک عمل خوب اجرا شد ولی به آخر نرسید، پرتاب بالای شانه. و ثانیه های پایانی وقتی اساسی مراتبه دیگر همان هلوک سمت از بیرون، هلوک بیرون رو اجرا میکند. زویرجان وقتی اساسی نیز به انجام میرسد. همین طریق زویرجان با 4 بدن که داشت در این رقابت غالبیت به دست میارد و به مرحله دومی رقابت ها راه خط میگیرد. زویرجان در مرحله دومی رقابت ها در مقابل عثمان علی ابراهیموف که یک دور آزاد بود رقابت خواهد کرد. ببینید چگونه از همان مسافه میانه هلوک بین را خوب اجرا کرد ولی حریفش دفاع خوب داشت، چون در نوارهای تکراری مشاهده کردیم. و فعلا این پهلوانانی که به بالای میدان برآمدند، پهلوانی که با لباس‌های سفید است، جمشید قربانوف، این پهلوان شهر دوشنبه، با لباس‌های کبود باشد رجب علی نماز رجب علی از ناحیه ورزاب در دور اولی رقابت ها برای راه یافتن به مرحله دوم و همین طریق برای گرفتن جام ورزاب مبارزه میکنند. در همین لحظه اول یک پرتاب بسیار خوبی جمشید قربانوف را مشاهده کردیم که در همان لحظه اول بدن داور مرکز، داور درجه جمهوریوی خود زمان پهلوانی میکرد، یعنی فروخ سیراجوف و مهراج‌الدین خالوف. امروز داورانی که در اینجا هنرنمایی میکنند، داوری میکنند، اکثرا آنها پهلو اکنون یک بدن و پهلو و جمشید قربانوف همین طریق برتری او کامل شد و یک برداشته به سمت دیگر پرتاب کردن. ببینید چگونه جذاب است، با این حد جذاب و زیبایی واقعا دوستان عزیز یک حضور و حلاوت میبخشد به بیننده ها و همین گونه پرتاب ها هستند که گوشتین ملی را جذاب میکنند. ببینید چگونه
این گونه پرتاب ها در جودو هم صورت بگیرد خیلی جذاب است. در جودو نیز این گونه پرتاب ها اگر صورت بگیرند از سوی ورزشگران، پس استعداد آنها را میتوان احسن و آفرین خواند. در همان ثانیه های اول جمشید قربانوف غالبیت به دست آورد و دوری دومی رقابت ها را خط گرفت و جفت ششم در مرحله یکم رقابت ها. دوستان عزیز، خاطررسان می شوم که طالب سنت‌الله‌یف در مقابل نورزاده سنت‌الله رقابت دارد. طالب سنت‌الله‌یف با لباس‌های سفید هست و سنت‌الله نورزاده باشد با لباس‌های کبود. این ورزشگران نیز از مربیان خدمت نشان داده و شایسته تمرین گرفتند و مرحله های صیقل مهارت خود را در این گونه مسابقه های ناحیوی یعنی میسنجند، صیقل میدهند و مسابقه کشاد ناحیوی که هست در اینجا پهلوانان میتوانند که از تمام گوشه و کنار جمهوری اشتراک کنند. پهلوانان از ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز همچنین تشریف آوردند به اینجا و کامرانشاه استاپریان نیز در این مسابقه حضور دارد. هنوز مشخص نیست و یک هلوک جذاب و دیدنی از هلوک بین بسیار خوب استفاده کرد. همین طریق این طالب سنت‌الله‌یف قبل از انجام وقت اساسی غالبیت به دست آورد و به مرحله بعدی راه خط گرفت. بار دیگر مشاهده کنید، این گونه جذاب و دیدنی و واقعا تماشاباب. همین طریق در رقابت ششم نیز چون مشاهده کردیم یک پرتاب جذاب و دیدنی صورت گرفت. و همین طریق دوستان عزیز در رقابت نوبتی بنابر سبب نبرآمدن حریف غالبیت به ورزشگری که به میدان برآمد فیض‌الله داده شد و او به مرحله بعدی راه خط گرفت. از سمت راست دستی داور امیرشاه ایدیبک امیرشاه، از سمت چپ باشد شهرت نظرов. رقابت آغاز می‌گردد. آمادگی بگیرند. شهرت نظرов و ایدیبک امیرشاه در دور دومی رقابت ها همکنون هنرنمایی میکنند. دوستان عزیز، ما هنرنمایی ایدیبک امیرشاه را در دور اولی رقابت ها مشاهده کردیم. پهلوان با استعداد هست، از لحاظ یعنی فنون پرتابی در رقابت اول خوب ظاهر شد، اگرچه با یعنی امتیازهای بدن و همچنین پهلو غالب شد، ولی عملکردی خوب داشت. یک اصول پشت پای حریف ضربه زدن، اصول ضربه آیی استفاده شد از سوی شهرت نظرов، ولی هیچ امتیاز نبخشید. دور دوم رقابت ها است دوستان عزیز. پهلوانانی که غالب میشوند راه خط میگیرند به مرحله سیوم رقابت ها، یعنی تعداد اشتراکچیان در میان ورزشگران وزنشون تا 60 کیلوگرم خیلی زیاد هست دوستان عزیز. از این خاطر ما امکان داریم تا گلچین از رقابت های بهترین پهلوانان این وزن رو با هم ببینیم.
و این دو پهلوان هر دو هم از ناحیه ورزاب هستند دوستان عزیز. ایدیبک امیرشاه و شهرت نظرов. شهرت نظرов یک دور آزاد بود، یعنی استراحت کرده بود. از همین خاطر او باید نسبت به حریف با سرعتتر و چابکانه باید هنرنمایی کند. و همین طور هم به نظر می رسد. و اینجا یک بدن با شهرت نظرов یک بدن گرفت. عملکرد خوبی داشت. برای جواب گردانیدن به یک بدن حریف میل اجرا کردن یک پرتاب بالای شانه را داشت امیرشاه، ولی موفق نشد. رقابت ادامه می‌یابد دوستان عزیز. ثانیه‌های آخر وقت اساسی است. در این رقابت تماشاگران نیز خیلی زیاد هستند. از ناحیه‌های گرد و اطراف ورزاب نیز برای تماشای این مسابقه تشریف آوردند و هنرنمایی پهلوانان یعنی نورسته و چهره‌های جدید گشتین ملی را هنرنمایی میکنند. در همین لحظه آخر یک پرتاب سر شانه از سوی شهرت نظرov صورت گرفت و ثانیه های بشمار چون با هم ورزشگران نزدیک می شوند یعنی به انجام رسد. همین طریق وقت اساسی به انجام رسید. غالبیت رو باشد در اینجا با یک بدن به دست میارد شهرت نظرov ورزشگر ناحیه ورزاب و به مرحله بعدی راه خط میگیرد. یک اصول ضربه‌های پشت پای را به مورد استفاده کرد. همین طریق به دور بعدی راه خط گرفت. دور دوم با غالبیت شهرت به انجام رسید و سید ابرارov شهباز با لباس های سفید است. او در دور اول بسیار خوب هنرنمایی کرده بود. شهباز ورزشگر از شهر دوشنبه. او در مقابل شهرزاد تاج‌الدین هنرنمایی میکند. در همان لحظه اول همون هلاک دوست داشتنی بین ببینید که چگونه به مورد اجرا شد و شهباز سید ابرارov آن هنر و استعداد فوق‌العاده خود را منظور کرد. ببینید چگونه جذاب است، چگونه خوب و دیدنی هست وقتی پهلوانان از اصولهای جذاب و فاخر استفاده میکنند. به نظر می رسد که این اون تاکتیکای یک رنگ رو بیشتر در تناسب غالبیت استفاده می کند شهباز و اگرچه ثمره بار است پس یعنی استفاده شدنش نیست عین مدعا است، به مورد هست. بار دیگر ببینید چگونه همین اصول دوست داشتنی رو بارها اجرا می کند و آگاهی با شهرزاد تاج‌الدین آگاهی داده می شود با سبب آنکه در
این رقابت بیشتر در حالت دفاع بود، هیچ عمل کرده نداشت و پهلو حلال. همین طریق چون به نظر رسید دوستان عزیز سبک و تاکتیکای حمله رو دیگر کرد، اگرچه تحت یعنی یک اصول حریف بود، ولی پرتابش بسیار جذاب بود زیدی حمله. و همین طریق دوستان عزیز دور دوم رقابت بعدی بلال نظرов با لباس‌های سفید است. از سمت چپ تصویرهای ما اون ورزشگر از ناحیه ورزاب و حریف او باشد سعیدجان قربانوف، اون نیز از ناحیه ورزاب است. دور دوم رقابت ها سعیدجان قربانوف یک دور آزاد بود. همین طریق ورزشگر تازه نفستر هست. ورزشگرانی با استعداد اگرچه یک رقابت نسبت به حریف زیادتر سپری کردند گذرانیدند، آنها نیز در ادامه خود رو باز هم چابکتر نشون میدهند، چون احتمال میرود که بدن گرم کرده باشند. و از اصول حریف گریختن، کنار جستن. ببینید چگونه عملی رو نمیتواند ورزشگر به سامان برساند، چون موقع قپیدن همون گرفتن چندان مساعد نیست. به همین ترتیب بلال نتوانست آن اصول موردی نظرش رو استفاده کند. بلال در رقابت اول در مرحله یکم امید ظریفزاده رو شکست داد با یک پرتابی بسیار زیبا و جذاب و دیدنی. این بار نیز کوشش میکند با همان پرتابی بالای شانه داور بدن بها گذاری میکند. جمشید قربانوف داور درجه جمهوریوی. امروز دستاندرکاران مسابقه کلوب ورزشی سامان جماعت دهاتی چهارباغ ناحیه ورزاب برای برگزاری یعنی منظم این مسابقات تمام تدبیرها را اندیشیدند. قبل از برگزاری مسابقات وزن کشی صورت گرفت و صورت مجلس مشخص نیز ترتیب دادند و پهلوانان یک و یک به میدان برآمدند. یعنی طبق نظامنامه جدید گشتین ملی گشتینگیری تاجیکی این رقابت ها سپری می گردند. اما اینجا به نظر می رسید که بلال آسیب دیده باشد و میدان رقابت رو ترک کند، اما این هم چندان قابل نگرانی نبود و بلال رقابت رو ادامه می دهد. همان پرتاب های بالای شانه، چون بلال به سمت چپ بسیار خوب کار می کند و ورزشگران موفق اگر از هر دو جانب همان اصول های پرتابی بندهای فوقی را استفاده کنند، پس این به منفعت کار و سود بخش خواهد بود. سمت چپ و هلوک از بین برای بلال، ولی موفق نمی شود. برای تعادل حریف را برهم زدن موفق نمی شود با سبب طرز داشتن نادرست. اینجا با عثمان علی کردی زردی کردی من آگاهی داده می شود. به همین طریق بلال از خود یک هنر شایسته نشان داد.
و با دوری سیومی رقابت ها را خط گرفت. امروز دومین پهلوانی که در صدر راهش بود توانست که مغلوب کند، به همین پرتاب دوست داشتنی خود بالای شانه غالب شد و بعد دور بعدی رقابت ها راه یافت و دور دومی رقابت ها دوستان عزیز ببینیم جفت نوبتی جمشید قربانوف جمشید قربانوف و سعدی اسمت زاده در مرحله بعدی رقابت خواهند کرد. اما فعلا زایرجان ظریپوف ورزشگر شهر دوشنبه با لباس های سفید است. او در مقابل عثمان علی ابراهیموف رقابت دارد. در دور گذشته زایرجان ظریپوف در مقابل ایوب جان نوریدینوف با پرتاب های همین از مسافه نزدیک ببینید، چون نسبتا پای هایش درازتر است، قامت بلندتر دارد، از مسافه میانه نیست، یعنی حلوک مورد نظرش رو اجرا میکند. ولی در بسیار حالت ها در عمل تطبیق نمی شوند آن اصول هایی که در مد نظر دارد زایرجان ظریپوف. ولی اجرا کننده گویم اصول به شمار می رود. ابتدا تشبس رو ببینید چگونه به دست می گیرد، اون مرحله های قپیدن را خوب از قسمت پشتی حریف و یک اصول ضربه‌ای داور مرکز بدن بها گذاری می کند و در این رقابت نیز زایرجان ظریپوف پیش صف می شود. ولی این هنوز آغاز کار هست. تا انجام وقت اساسی فرصت خیلی زیاد هست و مراتبه دیگر نیز همان حلوک مورد نظر زایرجان نیز به نتیجه به پایان رسید. همین طریق دوستان عزیز ببینیم در این لحظه باز هم موفق نمی شود. حلوک از قسمت پیش پای حریف را اجرا کرد ولی موفق نشد. و زید حمله های عثمان علی ابراهیموف را نیز بیشتر مشاهده میکنیم. و ببینید مراتبه دیگر بدن میگیرد. زایرجان ظریپوف همین طریق برتریش رو نسبت به حریف زیاد میکند. برتری از لحاظ داشتن حرکاتی خوبتر و مراتبه دیگر نیز بدن. دقیقه آخری رقابت از دوستان عزیز و ببینیم از لحاظ اجرا کردن عملهای گوناگون، روشهای گوناگون پرتابی تا اینجای رقابت زایرجان پیش صف است. ثانیه های پایانی وقتی اساسی و یک پرتابی بالای شانه حلال. ببینید تا لحظه آخر عثمان علی ابراهیموف یعنی رو به باخت بود، قوازمایی را به حریفش واگذار کرده بود، ولی در همان ثانیه های پایانی 5 ثانیه انجام بخش یک عملکرد جذاب و دیدنی داشت و همین عملکردش ببینید چگونه یک همون حرکت معمولی از قسمت
چپ راست گریبان حریف به سمت راست شانه راست پرتاب را اجرا کرد. همین طریق عثمان علی ابراهیموف به دور بعدی را خط گرفت. جفت نوبتی در دور دوم رقابت میکنند. یادآور میشم که جمشید قربانوف با لباسهای سفید است و سعدی اسمتزاده با لباسهای کبود. جمشید قربانوف در رقابت یکم با رجب علی نماز رقابت کرده بود و همان هلوک دوست داشته خود به سمت چپ هلوک بین را به مورد اجرا میکرد. دو مرتبه با گرفتن امتیازهای پهلو غالب دانسته شد و به دور دوم رقابت ها را خط گرفت. ولی ببینیم در دور دوم چی کار میکند. همان اصول دوست داشته خود هلوک بین را استفاده میکند. این عملش بعد از یعنی امر داور بود. وقتی که داور قوزمایی را من کرده استید گفته بود یعنی این عمل کرد استفاده شد. و به همین طریق نزدیک می شود برای دریافت کردن آن قسمتی که لایق و منظور دارد تا همان قسمت را بیشتر در مد نظر بگیرد. پهلوانان امیدبخش پدیده های نورسته که در این قوازمایی هنرنمایی دارند پیش چشم ما شاید آن چهره های آینده دار آن ورزشگرانی که در عرصه جهانی تاجیکستان صاحب استقلال را نمایندگی کنند هنرنمایی دارد. شاید از میان آنها پهلوانان در عرصه جهانی درخشان ظاهر شوند. این بار چی؟ همان عمل کرد داور هنوز خاموش است. داوران کناری هم چیزی نمیگویند. عمل کردی آخر جمشید قربانوف هم به نتیجه بود و مراتبه دیگر هلوک از بین اجرا میکند ولی تکنیکای دستانی آن روشی که با دست از قسمت گریبان داشته بود با سودبخش نبود. در صورتی از قسمتی آستین حریف می داشت یا می قپید پس در تناسب غالبیت می توانست که همان هلوکی بین نقشی مهم بازی کند. برداشته به سمت مقابل پرتاب کردن. یک داور بدل میگوید دیگرش پهلو میگوید. داور مرکز که خود پهلوان بود زمانه از نزدیک از زاویه نزدیک این رو بدن داد ولی از زاویه داور کناری یعنی مهراج‌الدین خالوف پهلو بود. در حقیقت پهلو بود. بسیار عملکرد خوب هم بود. همین طریق وقت نیز سپری میگردد. دقیقه آخر قوازمایی و دو پهلوانی که از لحاظ داشتن یعنی سبک متفاوت روبروی هم هستند و همین طریق وقتی اساسی به انجام میرسد دوستان عزیز و غالبیت نصیب جمشید میگردد. جمشید قربانوف که یک مرتبه حریف را با امتیاز پهلو از پای در آورده بود ببینید غالب دانسته شد و به مرحله بعدی را خط گرفت. و
рақобати навбатӣ дӯстони азиз миёни муҳаммад муҳаммадзода ва ҳамчунин алиҷон сафаров сурат мегирад. муҳаммад муҳаммадзода бо либосҳои сафед аст. аз самти рӯи тасвири наздик, аз самти чапи тасвири мо ва бо либосҳои кабуд бошад алиҷон сафаров. рақобати аввали алиҷон сафаров ҳаст ва муҳаммад муҳаммадзода бошад. дар даври аввал, дар сонияҳои аввал ҳарифро аз садди роҳ бардошта буд. бубинем оё ҳамон қудрате ки дар марҳилаи якум нишон дода буд ин бор ҳам метавонад. бубинед ҳамон лаҳзаи аввал ин ҳам яке аз рекордҳои ин қуввозмоиҳо, ин рақобатҳоро гузошт. яъне то имрӯз дар муддати 6 сония ё 7 сония касе аз варзишгарон муваффақ нашуда буд ки ғолибият ба даст биёрад. бубинед ҳамон ҳалуки маъмулӣ байн ва муназзам иҷро кардани қисматҳо, ҳамон равишҳои қапидан. ҳамин тариқ муҳаммад муҳаммадзода ба марҳилаи сеюми рақобатҳо роҳ хоҳад гирифт. ва дар гурӯҳи А миёни варзишгарони вазнашон 60 килограмм дӯстони азиз феълан дар марҳилаи дуюм рақобати охир сурат мегирад. Файзулло Муродов бо либосҳои сафед аз самти чапи тасвирҳои мо. ҳарифи ӯ бошад Диловар Обидов. файзулло Муродов дар рақобат дар қуввозмои аввал бо сабаби оне ки ҳарифаш ба майдон набаромада буд, аз ҳамин лиҳоз ӯ ғолибият ба даст овард. дар ин рақобат ба назар мерасад ки боз ҳамон ҳалуки байни по аз сӯи Диловар бештар мавриди истифода қарор мегирад. ва ба самти чап чанге ки аз дасти чап ва доварон чӣ мегӯянд? довари марказ хомӯш аст дар ин амалкарде ки аз сӯи Файзулло Муродов буд. доварон ҳанӯз хомӯш, ҳеҷ хулосагирие накарданд, вале суръати бисёр хуб ва бо як чолокӣ, вале натавонист. Файзулло Муродов агарчи суръати хуб дорад, роҳи нафаскашӣ озод дорад, яъне мавқеиятҳоро бештар барои партоб кардан фароҳам меорад барои худ, вале аз ҳама нуқтаи нозук муҳим ҳамон иҷро шудани банди асосӣ сурат намегирад. ба ҳар ҳол кӯшиш мекунад ҳалук аз байн ва ҳалол. оне ки дар таҳти васоят буд билохира тавонист ҳалуки байнро ба маврид истифода кунад. Файзулло Муродов ва ба даври сеюми рақобатҳо роҳ хоҳад гирифт. ҷазобияти гӯштини миллӣ дар ҳамин аст. варзишгарони сабуквазн вазнашон то 60 килограмм бубинед чӣ гуна истифода кард. ибтидо ҳалуки байн, баъдан усули камариро истифода кард ва ба ҳамон усули камарӣ ғолиб дониста шуда ба марҳилаи баъдӣ роҳ хоҳад гирифт. даври сеюми рақобатҳо оғоз шуд дӯстони азиз дар гурӯҳи А миёни варзишгарони вазнашон то 60 килограмм. Шӯҳрат Назаров бо либосҳои сафед. Шӯҳрат Назаров аз ноҳияи Варзоб ҳаст ва ҳарифи ӯ
شهباز سیدابرورов از شهر دوشنبه. در اینجا خاطررسان میکنیم که شهباز سیدابرورов در رقابت گذشته بسیار با مورد هنرنمایی کرد و با تناسب گرفتن یک پهلو و یک بدن غالبیت به دست آورد. ولی شهرت نظرов چندان یعنی پرتاب‌های موردی نظر نداشت و اینجا در همان لحظه اول ببینید دوستان عزیز، ثانیه های اول داور خاموش است. دوستان عزیز، داور خاموش است. داور کناری میگوید که بدن، اما داوران مشورت میکنند. ببینیم داوران چی میگویند در مورد همین عمل کرد. ولی به نظر میرسید که این حلال هست، این حلال است و داوران ما باید در همین گونه وضعیت، در همین گونه حالت باید خوبتر و تیزتر قضاوت کنند. یعنی اگر در گوشه و خیال داور میل طرفگیری باشد، پس قوازمایی یک نوع در هم بر همی به میان می آید. یعنی در عین قوازمایی و به نظر می رسد دوستان عزیز اینجا لط برداشته است. شهرت نظرov لط برداشته است و تا کجا قوازمایی رو ادامه می دهد هنوز مشخص نیست. تا کجا یعنی آسیب دیده جدی هست در صورتی یعنی برقرار نشدن آن حالت اوله. پس از قوازمایی ها حذف خواهد شد. ولی داوران بین هم یک مشورت میکنند و ببینیم چی خلاصه میکنند. و به نظر میرسد که شهرت نظرov در این رقابت یعنی تن به شکست دادنی نیست و هنرنمایی خواهد کرد. خلاصه گیری داوران اما پرتابی که صورت گرفته، داوران اینجا مشورت کردند که آن بعد از انجام یعنی امر داور صورت گرفته است و همین طریق خود را یک کم آسیب دیده نشان میدهد. شهرت و شهباز سیدابرورov باشد، همان طور که به نظر می رسد در فرم خوب ورزشی خود قرار دارد، همین طور هم خود را وانمود می کند و به همین روش، همین سبک ویژه‌ای که گوشتنگیری می کند، ببینید که چگونه بدون ترسیدن و نزدیک شدن حریف مراتب دیگر از پای در می افتد شهرت و گمان میکنم این حریف لط برداشته را اگر از دور گیلیم بیرون کنند شاید با منفیت کار خواهد بود، چون در ورزش یعنی در برابر رقابت یعنی سلامتی تندرستی ورزشگران از همه چیزی مهم هست. ادامه می‌یابد قوازمایی، هنوز هم تن به شکست دادنی نیست شهرت نظرov و با همون اعتماد به خود و با باوری خود داشتن شهباز سیدابرورov بر رقابت ادامه می‌دهد. شهباز سیدابرورov در مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی تیاری المپی دسته‌های منتخب تمرین می‌کند و همین است که ما علاقه از این یک پهلوان کارآزموده، یک پهلوان کاردان و کارچلان در تناسب گرفتن اون مرحله های قپیدن برای برهم زدن تعادل حریف، موازنت حریف رو یعنی گم کردن. داور و شهباز تنبیه می‌دهد و همین طریق برتری و شهرت تنبیه داد. برتری شهباز کامل شد و تا همان لحظه پایانی تا
دمه که فرصت داشت شهباز عمل کرده رو میخواست اجرا کند، اصول رو. ولی پرتاب اولش که شاید بعد از امر داور بود یا شاید با اینوبت گرفته نشد و شهرت با یعنی رقابت ادامه نداد و شهباز سید ابراروف غالب دانسته شد. این لحظه اولی رقابت است. ببینید زیدی حمله و بسیار با مورد در گشتن جدا آن ایپان هست. شهباز سید ابراروف با مرحله بعدی راه خط گرفت بر 4-1 نهایی. دور سیوم رقابت ها دوستان عزیز میانی بلال نظروف و عثمان علی ابراهیموف صورت میگیرد. بلال نظروف با لباس های سفید و عثمان علی ابراهیموف با لباس های کبود. ثانیه های اولی رقابت در همان لحظه اول پرتاب سر شانه بلال به نظر رسید و داور اشاره میکند که چیزی نیست. بلال نظروف پهلوان از ناحیه ورزاب در مقابل عثمان علی ابراهیموف او نیز از ناحیه ورزاب هست. بلال اگرچه در رقابت‌های گذشته یکم کنار می‌گرفت از اصول‌های حریفان رای گریز می‌جست دورتر می‌شد، ولی این بار یعنی رقابت مسافه نزدیک را اختیار کرده است، یعنی خود را کمتر از اصول‌های حریف می‌گریزاند و برعکس نزدیک می‌شود. ولی ابراهیم نیز حریفی ارزنده هست. عثمان علی ابراهیموف اونه که با لباسای کبود هست. چون موقعیت را خوب تشخیص کرد ابراهیم و فوراً اگرچه با یک هجوم دروغین هم باشد ولی از اصول حریف راهی گریز را توانست که به مورد نشان بدهد. تماشاگران یا تشویقچیان نیز یعنی دوری برگزاری مسابقات را باز هم نزدیکتر میکنند. تا لحظه های پایانی قوازمایی پهلوانان از یعنی صحنه برگزاری مسابقه هیچ کنار نمی روند. این است همون شور و شوق. این است واقعا یک عظمتی که در این ورزش های سنتی ملی تاجیکان پای برجا هست و هزاران هزار یعنی تماشاگران، تشویقگران و مشتاقان ورزش های سنتی ملی در آستانه تجلیل جشن عالم شمول نوروز با تماشای مسابقه ها تشریف میارند. آگاهی با عثمان علی ابراهیموف و رقابت ادامه می‌یابد. عثمان علی باید اکنون اصول اجرا کند وگرنه در صورت با این طرز انجام شدن، چون ورزشگری که آگاهی آخر را میگیرد موافق نظامنامه یعنی او بازنده یا مغلوب مسابقه دانسته می شود. ولی موقعیت به سمت ببینید پای راستش اصول ضربه آیی استفاده کرد ولی موفق نشد. دقیقه
آخر وقت اساسی هست. و هلوک از بین و بالاخره موفق می شود. در همان ثانیه های پایانی وقت اساسی عثمان علی ابراهیموف توانست که یک هلوک بین خوب را استفاده کند. بسیار زیبا. اگرچه تا ثانیه های پایانی بازنده بود، ولی در همان ثانیه های پایانی وقت اساسی بخت برایش خندید و غالب شد و مرحله بعدی رقابت ها که 4-1 نهایی خواهد بود راه خط گرفت. رقابت نوبتی میان جمشید قربانوف، دست پرور مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی تیاری المپی دسته های منتخب و حریف او سنت الله نظرزاده برای راه خط گرفتن با مرحله 4-1 نهایی کوشش میکنند. جمشید قربانوف دور اول را خوب پشت سر کرد. روشی خوب دارد. اگر یعنی همون به سمت چپ گرفتن و هلوک بین رو یعنی تواند باز دیگر خیل کند، یعنی روش دیگر را نیز اختیار کند. ببینید چگونه خوب اجرا میکند. بعدا بها گذاری میکند این اصول رو داوران. و یادآور میشم که در رقابت های گذشته نیز جمشید قربانوف بسیار خوب هنرنمایی کرد. نورزاده سنت الله باشد، اون نیز دور اول رو در مقابل طالب سنت الله خوب سپری کرد. و یک پهلو با جمشید قربانوف اکنون نتیجه رو بر سود خود به پایان میبرد و همین طریق هنرنمایی او امروز شایسته تحسین است. اما یک طرز داشتن نادرستی او باعث به آن گردید که یک آگاهی بگیرد از سوی داور مرکز جمشید قربانوف. یک پرتافت جذاب بود دیدنی، برداشته زدن. چه جذاب است که شور و شوق مخلصان را برمی انگیزد. همین طریق جمشید قربانوف در 2 دقیقه وقت اساسی غالبیت به دست آورد. با مرحله بعدی رقابت ها راه خط گرفت. و دوستان عزیز و ارجمند، بار دیگر ببینید چه زیبا اجرا کرد. همین گونه روش های پرتابی را در مرحله قبلی نیز استفاده کرده بود. و جفت نوبتی که در مرحله سیوم رقابت میکنند دوستان عزیز برای شما یادآور میشوند. محمدزاده محمد با لباس‌های سفید هست و حریف او فیض‌الله مرادوف. فیض‌الله مرادوف با لباس‌های کبود. هر دو پهلوان در مرحله های گذشته بسیار خوب هنرنمایی کرده بودند و زورآزمایی آنها در مرحله های گذشته نیز بسیار شایسته تحسین هم بودند دوستان عزیز. یعنی روش های گوناگون رو استفاده میکردن برای غالب شدن و به همین ترتیب تا دور سیوم رقابت ها رسیدند. و هلوک از بین ببینید چی زیدی حمله و پهلو. همین طریق محمدزاده یک پهلو گرفت، برتری خود را اثبات کرد و بار دیگر نشان داد که او هنر و استعداد خوبتر دارد نسبت به حریفش و در
همین لحظه در همین فرصتی که تماشا میکنیم برای اجرا کردن اگر یک پهلوی دیگر تواند که کمر همت بندد پس غالبیت نصیب او خواهد شد و مخلصان نیز برای معرفی کامرانشاه استاپریان که از سوی راوی میدان صورت گرفت کفکوبی کردند او را تشویق کردند. کامرانشاه در صورت رقیبی ارزنده یافتند در این رقابت احتمال به میدان برآید اما در وزنهای بعدی از 90 بالا ولی هنوز فرصت هست دوستان عزیز. ما فعلا ورزشگرانی که در وزن تا 60 کیلوگرم رقابت میکنند هنر آنها را تماشا داریم و یک ضد حمله دیگر پهلو حلال خواهد بود. محمدزاده غالبیت به دست میارد. این پیروزی نیست قبل از انجام وقتی اساسی. نه هنوز نه. این پرتاب آخر را داوران چیزی بهاگذاری نکردن شاید بعد از انجام یعنی امر داور بود دوستان عزیز ولی با یک پهلو محمدزاده پیش صف است. در صورت انجام پذیرفتن وقت اساسی میتواند غالب از صحنه رقابت خارج شود به مرحله 4 نهایی را خط بگیرد. در ثانیه های آخر وقت اساسی دیگر می تواند برای تلف کردن یا وقت کشی توازمایی برد. دقیقه آخری وقت اساسی است دوستان عزیز. تا این جای کار یعنی جمشید محمدزاده پیش صف هست و پرتاب بالای شانه از پشت گردن میخواست استفاده کند ولی موفق نشد. به هر حال فرصت هست ولی و وقت به انجام رسد دوستان عزیز. وقت به انجام رسد. همین ترتیب با یک پهلوی که داشت محمدزاده در دور سیوم رقابت ها نیز غالبیت به دست آورد و به مرحله بعدی راه خط گرفت و این هم یک ضد حمله بود بسیار با مورد و سری وقتی. این رقابت آخر است دوستان عزیز در گزارش امروزه ما در قسمت اول مسابقه کشاد ناحیوی آید به گشتین ملی گشتینگیری از ناحیه ورزاب از جماعت دهات چارباغ و برای شما معرفی میکنم با لباس های سفید است شهباز سید ابراروف دست پرور مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی تیاری المپی دسته های منتخب و حریف او باشد ابراهیموف عثمان علی ابراهیموف ورزشگر از ناحیه ورزاب. ببینیم در این رقابت کدام از پهلوانان نخستین شده تشبث و همان سبک معمول خیش رو به کار میگیرند و پیروز از میدان خارج میشوند. چون به نظر میرسد در این رقابت هم
شهباز با همان سبک معمولی خود بر حریف در می افتد و در رقابت گذشته هم اصول برداشته زدن به سمت قسمت پشت یا سمت مقابل را بسیار خوب استفاده کرده بود، ولی در رقابت های گذشته، در دو رقابت گذشتهش با هلوک از بین غالبیت به دست می آورد. رفته رفته حریفان هم سخت‌تر و همین طریق غالب می شود. این بار به سمت راست هلوک معمولی، هلوک بین رو استفاده می کند، اما داور چرا این پرتاب جذاب و دیدنی رو پهلو بها گذاری کرد؟ ولی بعد تعبیر مردم ما یک مقال هم گویم، شاید میگویند زور زور است. پهلوانی با استعداد، تمرین دیده و با آن هنر و درخشندگی که امروز داشت شاید تواند اثبات کند که در اینجا نیز نسبت به حریف یک سر و گردن بهتر است. اما وقت نشان میدهد تا ثانیه های پایانی، تا لحظه که قضاوت نهایی داور اینجا نشان داده نشود، ما چیزی گفتن نمیتوانیم، چون در اینجا داوران قضاوت میکنند. و همین طریق با عثمان علی ابراهیموف یک آگاهی داده می شود و برتری شهباز سایبراروف برتری خود را کامل می کند. احسن، واقعا هنرش شایسته تحسین بود. این هم دقیقه آخر است دوستان عزیز، ثانیه های پایانی، وقت اساسی است در این رقابت. و بار دیگر ببینید، پهلو پهلو حلال. این هم قبل از انجام وقت اساسی صورت گرفت دوستان عزیز. همین طریق شهباز سایبراروف ورزشگر شهر دوشنبه غالب دانسته شد و در همین جا با تماشای نوار تدریجی یا همان نوار سوز کرده شده گزارش ما از جریان قسمت یکم مسابقه کشاد ناحیه اوید به گشتین ملی گشتینگیری که بخشیده به عید بین‌المللی نوروز برای دریافت جام ورزاب در محله چهارباغ بود به انجام میرسد. با شما کریم خان بیگمتوف، زیاودین سفرов بودیم. روز و روزگار بر همه شما خوش.